वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जेथ मा गृधा कस्यचिदनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। आसूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा ब्रुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतन्यानते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्पा ददते। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकश्चैकत्वम् अनुपश्यत। वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्त्या सृष्टिस्थिति प्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरम् अविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानत अभूत। पूर्वे যে বিষয়টা পূর্বের মন্ত্র দুটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেই বিষয়টাই দ্বিতীয় মন্ত্র বিশদ করছেন। ততো ন বিজুগুপ্সতে, এই পূর্ব মন্ত্রের যে বিষয় সেটাই আরও বিস্তার করা হচ্ছে, বিস্তারিত করা হচ্ছে। यस्मिन् इत्यादि द्वारा यस्मिन् ये अवस्था विशेषे বা যে কালে, এটা यस्मिन् এটা সপ্তমী বিভক্তি অধিকরণে, কাল একটা অধিকরণ হয়, অধিকরণের সপ্তমী প্রয়োগ হয়েছে। যে অবস্থায় বা যে কালে यस्मिन् বিজানতঃ তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থাৎ পরমাত্মাকে অধিষ্ঠান করিয়া সকল বস্তু আছে এবং পরমাত্মা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট এই প্রকার জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির, যিনি এই প্রকার জ্ঞান বিশিষ্ট তাকে বলা আছে বিজানতঃ।
सर्वाणि भूतानि प्रकृति प्रभृति स्थावर पर्यंत चेतन अचेतन समस्त वस्तु आत्मैव अभूत भगवत सम्बन्धी भूत है। अर्थात भगवद आश्रय भिन्न रूपे कोनो वस्तु प्रतीयमान है ना, भगवत सम्बन्धी भूत है आत्मैव अभूत, अर्थात भगवद आश्रय भिन्न रूपे कोनो वस्तु प्रतीयमान है ना। तत्र एकत्वम সেই অবস্থায় সকলই ব্রহ্মাত্মক अर्थात शक्ति और शक्तिमान ईश्वर अभिन्न हवाय ब्रह्मेर सहित तत्शक्ति प्रसूत प्रपंचेर ऐक्य अनुपश्यत अनुभवकारी व्यक्तिर कमोह की मोह থাকিবে, अर्थात वस्तु विशेषेर ऊपर पृथक आसक्ति की থাকিবে, जेहेतु तखन सभी भगवत सम्बन्धे प्रिय। कह शोक शोकई बा कि থাকিবে, शोकेर कारण प्रिय वस्तुर नाश, ताहा जखन नाई जेहेतु परमात्मा नित्य एवं सेई परमात्माई प्रिय हইয়াছে तखन शोकेर सम्भावना कोथाय, এই अवस्थाई तो मुक्ति बलिया गण्य। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर कृत वेदार्क दीधीति यस्मिन् काले सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानतः एकत्वम अनुपश्यतः तस्य तस्मिन् काले को मोह कह शोक सम्भवति। जे समय सर्वभूतेर सहित आत्मार एकत्व दृष्ट है तखन एकत्व दर्शक पंडितेर की मोह ओ शोक हইতে पारे। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर कृत भावार्थ मोह और शोक ज्ञानेर विरुद्ध तत्व। ताहारा जे हृदय स्थान लाभ करे से हृदये ज्ञान থাকিতে पारे ना। सर्वत्र परमात्मा सम्बन्धे जेरूप घृणा तिरोहित है तद्रूप शोक और मोह तिरोहित है। अतएव परमात्मा सम्बन्ध स्थापन करा नितान्त कर्तव्य। श्रीमद् बलदेव भाष्यम इममेवार्थं द्वितीय मंत्र वदति इत्याह यस्मन्नीति अनुष्टुप। इममेव अर्थम अर्थात पूर्वेर जे अर्थ पूर्वेर मंत्रेर अर्थ सेटाई द्वितीय मंत्रे बला हच्छे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि अनुष्टुप छंदे। यस्मिन् अवस्था विशेषे बीजानतः माने जिनी ज्ञानी व्यक्ति जिनी जानेन ব্যাপারটা সেই জ্ঞানী ব্যক্তির सर्वाणि भूतानि आत्मनि सन्ति आत्मा च सर्वभूतेषु अस्ति इति विशेषण ज्ञानवतः पुरुषस्य। समस्त भूत समस्त जीव परमात्माय आছেন এবং परमात्मा समस्त भूतेই আছেন এটা বিশেষ রূপে যিনি জানেন ज्ञानवतः पुरुष ताहार सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विचारेण सर्वाणि भूतानि आत्मै वाभूत। এখানে অভূত এটা কিন্তু অতীতকালের প্রয়োগ। এখানে অভূত করলে এর অর্থ সম্যক আসছে না বলে এখানে বলছেন ভবন্তি। অভূতটাকে এখানে ভবন্তি অর্থে লট লকারে নিতে হবে। লুং লকারে আছে অভূত কিন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তার অর্থ করলেন ভবন্তি হয় लट लकार वर्तमान प्रयोगे वर्तमाने लट सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विचारेण सर्वाणि भूतानि आत्मै एव अभूत भवन्ति। कारण यदि एखाने भूतकाल एखाने देया आछे कथाटा भूतकाल दिले संगत हय ना कि करे अर्थ आसबे। यदि समस्त भूते आत्माके दर्शन करे ताहले हयेछिलो অতীতকাল কী করে হয় এখানে ওই জন্য এখানে অভূত অর্থে লট লাকারে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন বলে তাহলে মন্ত্রে ভুল করতে গিয়ে আর্শ প্রয়োগ বলে এড়িয়ে যেতে হবে ব্যাপারটাকে। যদি যখন সমস্ত ভূতে ভগবানের দর্শন হবে ভগবান তখন হয়েছিল এখানে অতীতকালের প্রয়োগটা অসঙ্গত বলে
এই অসঙ্গতিটাকে দূর করার জন্য লট লকার প্রয়োগে বর্তমানকাল প্রয়োগ করছেন ভাষ্যে। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলছেন ভবন্তি সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূত ভবন্তি তত্র অবস্থা বিশেষ একত্বম আত্মৈকত্বম অনুপশ্যতাম। সেই অবস্থা বিশেষে, সেই বিশেষ অবস্থায় একত্বম অনুপশ্যত। একত্বম মানে এখানে অদ্বৈতবাদীর একত্ব নয়, একত্ব বলতে আত্মৈকত্বম অনুপশ্যত। আত্ম সম্বন্ধে সব বস্তু এক, পরমাত্মা সম্বন্ধে সব বস্তু এক, এইভাবে যদি দর্শন করা হয় তাহলে সেইভাবে যিনি দর্শন করছেন তত্র তস্য কো মোহ কহ শোকশ্চ, তার কোথায় মোহ থাকবে আর শোকই বা কোথা থেকে থাকবে। শোকশ্চ মোহশ্চ অজ্ঞানত ভবতি ইতি। শোক এবং মোহ এ দুটোই অজ্ঞান থেকে হইয়া থাকে। শ্রীমাধ্বভাষ্যটা দেখো, यस्मिन् परमात्मनि सर्वभूतानि सह परमात्मैव तत्र सर्वभूतेषु अभूत्। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानत। এখানে মধ্বাচার্য বলছেন यस्मिन् परमात्मनि सर्वभूतानि। यस्मिन् এটা यस्मिनটা হলো সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ, অধিকরণের সপ্তমী। যে অধিকরণে, যে ভগবত অধিকরণে, যে ব্রহ্মে সর্বভূতানি সমস্ত ভূত অবস্থিত আছেন, যিনি ধারণ করে রেখেছেন সব ভূতকে। স পরমাত্মাইব তত্র সর্বভূতেষু অভূত। সেই পরমাত্মাই কিন্তু সমস্ত ভূতের মধ্যে আছেন। এবং সর্বভূতেষু একত্বেন পরমাত্মানং বিজানত কো মোহ। এই প্রকারে সর্বভূতে একত্বেন সেই পরমাত্মাকে জানা যাচ্ছে। পরমাত্মা একই, যিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত আছেন। এখানে একত্ব বলতে অদ্বৈতবাদীর একত্ব নয়। এবং সর্বভূতেষু একত্বেন পরমাত্মানং বিজানতঃ কমোহ। সমস্ত ভূতে যদি পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় সমস্ত কিছুর মধ্যে, তাহলে মোহ কোথা থেকে আসবে? পিপ্পলাদ শাখা থেকে, অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখা থেকে এখানে একটা উদ্ধৃত করেছেন শ্রীল মধ্বাচার্য। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्वभूतगः एवं सर्वत्र यो विष्णुं पश्येत् तस्य विजानतः को मोहः कोऽथवा शोकः स विष्णुं पर्यगादयतः। এই পিপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদের এই যে মন্ত্র, এটা এর সঙ্গে মিলছে, এর ব্যাখ্যাটা। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्वभूतगः। যে পরমাত্মায় সমস্ত ভূত অবস্থিত থাকেন সেই পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বভূতগ। এবং সর্বত্র যো বিষ্ণুং পশ্যেৎ তস্য বিজানতঃ। এই প্রকারে সর্বত্র ভগবান বিষ্ণুকে যিনি দর্শন করেন সেই প্রকার ব্যক্তির কোমোহ কোথবা শোক স বিষ্ণুং পর্যগায়তঃ। তার মোহই বা থাকবে কোত্থেকে, শোকই বা থাকবে কোত্থেকে? এগুলো হচ্ছে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতে যে মহাভাগবতের লক্ষণগুলো বলা হয়েছে। মহাভাগবত লক্ষণ, উত্তম ভাগবত লক্ষণ তিন প্রকারে আছে না, উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ। উত্তম ভাগবতের মধ্যে এই লক্ষণই ভাগবতে বলা হয়েছে সর্বভূতেষু ইহ পশ্যেৎ ভগবত ভাবমাত্মনঃ ভূতানি ভগবতি আত্মনি এষ ভাগবতোত্তম। ভাগবতোত্তমর শোক মোহ থাকে না। পূর্বোক্ত অনুবাদেন শোক মোহ অভাবোপি বিজানতশ্চাত্রচ্যতে। এই পূর্বোক্ত অনুবাদের দ্বারা শোক মোহের অভাবটাও বিজানতশ্চ অত্র উচ্যতে। অর্থাৎ যিনি এই প্রকারের জ্ঞানী তার মধ্যে শোক এবং মোহের অভাব থাকবে, এটাও বলা হচ্ছে।
अभ्यासश्च सर्वगतत्वस्य तात्पर्य द्योतनार्थ। अभ्यास माने একটা কথা বারংবার বলা। जय श्री श्री गुरु गौरांग राधा श्याम सुंदर जी की जय। अभ्यासश्च सर्वगतत्वस्य तात्पर्य द्योतनार्थ। ভগবানের যে সর্বগতত্ব তাৎপর্য সেইটাকে প্রকাশিত করবার জন্য এখানে অভ্যাস একটা কথাকে বারবার বলা হচ্ছে। নাহলে দুটো মন্ত্রে বলার কি দরকার ছিল? আগের মন্ত্রে বললেই তো হয়ে যেত। শ্রীমৎ জয়তীর্থ স্বামীর টিকা এখানে এই মাধব ভাষ্যের উপরে এতন মন্ত্রার্থ বিবরণার্থ यस्मिन् सर्वाणि इति अयं मंत्र इति बक्ष्यति। এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ বিবরণ করার জন্য করার প্রয়োজনে यस्मिन् सर्वाणि इति अयं मंत्र इति बक्ष्यति। तत्र यस्मिन् आत्मनि जीवे सर्वभूतानि सा आत्मैव यस्य बीजानतः। যে জীবেতে যে জীবের মধ্যে এই জ্ঞানটা আছে যে পরমাত্মায় সমস্ত জগৎরা অবস্থিত, তানি সংবৃত্ত ইতি ইত্যাদি অন্যথা প্রতীতি নিরাশায় মন্ত্রং ব্যাখ্যাতি। তাকে সংবৃত করে অন্যথা প্রতীতি নিরাশায়, কারণ এখানে একটা বিপরীত ব্যাখ্যান আছে। यस्मिन् आत्मनि जीवे सर्वभूतानि, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের একজীববাদ, সেখানে বলছে সেই জীবেতেই, অর্থাৎ ওই উপাধিযুক্ত যে ব্রহ্ম, সোপাধিক ব্রহ্ম নিজেকে যে জীব মনে করছে, সেই জীবেই সর্বভূত আছে, অর্থাৎ এই বাকি কিচ্ছু নেই, চেতনা স্তরের মধ্যে আছে। স আত্মৈব যস্য বীজানতঃ তানি সংবৃত্ত, তাকে সংবরণ করে এই মন্ত্রের অর্থ বিচার করা হচ্ছে। এখানে অদ্বৈতবাদের প্রকাশ করা হচ্ছে না, এখানে অদ্বৈতবাদকে সংবৃত্ত করা হচ্ছে, সংবরণ করা হচ্ছে। তোমরা যেটা বলছো এটা ঠিক নয়, সেই জন্য এই মন্ত্রটা বলা হয়েছে। সর্বভূতানি তিষ্ঠন্তি ইতি শেষঃ। यस्मिन् परमात्मनि सर्वभूतानि, শ্রীল মাধবাচার্য এই পর্যন্ত বলেছেন। জয়তীর্থ স্বামী বলছেন সর্বভূতানি তিষ্ঠন্তি, यस्मिन् परमात्मनि सर्वभूतानि तिष्ठन्ति। तत्र इति अनुवादेन सर्वभूतेषु इति व्याख्यानम्। तत्र इति अनुवादेन, तत्र को मोह, এই অনুবাদে সর্বভূতেষু ইতি ব্যাখ্যানম। অভূত অনাদিত বর্ততে, এই যে यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, এই অভূতরা বলতে বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীকার করেননি অসঙ্গতি অর্থে, যেখানে লুং লকার প্রয়োগ করে অতীতকালের প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু জয়তীর্থ স্বামী এটাকে অন্যভাবে মাধবাচার্যের ভাষ্যটাকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন, না এটা হতে পারে, অভূত প্রয়োগ হয়েছে। কেন না? অনাদিত বর্ততে, অনাদিকাল থেকে যেটা আছে, তো এখানে লুং লকার প্রয়োগে অতীতকালের বর্ণন করা হয়েছে। আহূত ছিল, আগে থেকেই ছিল। তার মানে এই নয় যে এখন কোনো ব্যক্তি বিপশ্চিত হবে, বিপশ্চিত হলে তার শোকমোহ দূর হবে, তা নয়। যারা যারা বিপশ্চিত হয়েছিল অনাদিকাল থেকে তাদের শোকমোহ নেই, ছিল না, এই অর্থে ভূতকাল। বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারছ? অনাদিত বর্ততে বীজানত ইত্যস্য অন্বয় সিদ্ধার্থম এবং ইতি অধ্যাহার কৃতঃ। বীজানত, এই যে শব্দটা আছে, একত্বেন পরমাত্মানং বীজানতঃ, এইটা অন্বয় সিদ্ধির জন্য এবং ইতি অধ্যাহার কৃতঃ,
এবং সর্বাধারতয়া সর্বভূতেষু পরমাত্মানং বিজানাত। এই প্রকারে এখানে এবং আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবং ইতি অর্থাৎ এবং সর্বভূতেষু একত্বেন। ওই মাধ্বাচার্যের যে বাক্যটা সেটাকে এখানে ব্যাখ্যা করছেন। এবং সর্বাধারতয়া, যেহেতু সেই পরমাত্মা সমস্ত কিছুর আধার, সর্বভূতেষু পরমাত্মানং বিজানাতঃ, এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে পরমাত্মা রূপে সেই ব্রহ্মই রয়েছেন, এটা যিনি জানেন, তং চৈকত্বেন বিজানাত, তিনি একত্বেন জানেন। এখানে একত্বেন মানে জীব ব্রহ্ম একত্বের কথা নয়, এক পরমাত্মা সমস্ত জীবে আছে, সেই একত্ব রূপে যে পরমাত্মাকে যিনি জানেন। ইতি যোজ্যম বিজানত অনুপশ্যত ইতি দ্বয়রূপী ব্যাখ্যানং বিজানত ইতি। বিজানত মানে অনুপশ্যত, একত্বম অনুপশ্যত আর বিজানত দ্বয়রূপী ব্যাখ্যানং বিজানত। শ্লোকটা দেখো, মন্ত্রটা দেখো, অনুপশ্যত আর বিজানত, এখানে একার্থক দুটোই। যিনি দেখবেন মানে যিনি জানবেন। অনু একটা এখানে লেগেছে, কি বলে এটাকে, উপসর্গ, উপসর্গ ক্রিয়াযোগে অনু উপসর্গ লেগেছে কেন? অনু অনেকগুলো অর্থে হয় অনু উপসর্গ। একটা হয় বারংবার, বারংবার বিজানত, সর্বত্র দেখছেন, পুনঃ পুনঃ, সেই অর্থে অনু উপসর্গ লাগে। তো যিনি জানেন তিনি সব কিছুতে ভগবত দর্শন করছেন, তাহলে তো ব্যাপারটাই আলাদা, মহাভাগবতের লক্ষণ। অর্থান্তরে সম্ভবতী কুতয়ং মন্ত্রার্থ ইত্যতঃ শ্রুত্যন্তরেণ ব্যাখ্যানাদিতি ভাবেন আহ। এই মন্ত্রের অর্থটা কোত্থেকে এলো? অর্থান্তরে হতে পারে। এখানে মাধ্বাচার্যকে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি যেই অর্থটা করছেন এর তো অন্য অর্থ হতে পারে, কোথা থেকে আপনি এই মন্ত্রার্থটা পেয়েছেন? প্রমাণ দিন। সেই জন্য উনি পিপ্পলাদের শাখা থেকে এই শ্রুতি মন্ত্রটা উদ্ধার করলেন। यस्मिन् नीति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्वभूतगः। মাধব এটা দেখ না, ওখানে আছে মাধব ব্যাখ্যা, তো এটাতে আছে মাধবের ভাষ্য, মাধব ভাষ্য আছে এই বইটায়। তো জয়চিত্ত স্বামীর টিকাটা নেই, মাধব ভাষ্য আছে। অর্থান্তরে সম্ভবতী কুতয়ং মন্ত্রার্থ ইত্যতঃ শ্রুত্যন্তরেণ ব্যাখ্যানাৎ ইতি ভাবেন আহ। এখন কেউ পূর্বপক্ষ করবেন মাধ্বাচার্যকে যে আপনি এই মন্ত্রার্থটা পেলেন কোত্থেকে, এর তো অন্য অর্থ হতে পারে এই মন্ত্রের। বলছেন শ্রুত্যন্তরেণ, অন্য শ্রুতি মন্ত্র থেকে এটা পাওয়া গেছে, অন্য শ্রুতি মন্ত্রে। হ্যাঁ, আরে বাবা মাধব ওখানেই লেখা আছে, এই বইটা তো আগে খুলে দেখ না, শ্রী মাধব আশ্রম আছে, এই বইটা আছে তো, এটারই তো ওখানেই আছে শ্রী মাধব আশ্রম, দেখো না, নিশ্চয়ই থাকবে। বিজানতঃ একত্বং চ ইতি শেষঃ सर्वाणि भूतानि सात्मा सर्वभूतगा एवं सर्वत्र जो विष्णुं पश्येत् तस्य বিজানত। এই একত্বং বিজানত ইতি শেষঃ। এই যে বিজানত, এই একত্বটা নিয়ে অদ্বৈতবাদীরা লড়াই করবে। এক জানছে, বলছেন একত্বটা কি? সেই এক বিষ্ণুকে দেখছে, যে বিষ্ণুর একত্ব সর্বত্র। ননু পরমেশ্বর জ্ঞানেপি কুতো শোকাদি অভাব ইত্যতঃ। বলছেন পরমেশ্বর জ্ঞানে হলেও, হয়ে গেলেও সেখানে আর শোকের আদি অভাব কোথা থেকে? ইত্যতঃ সবিষ্ণুম সবিষ্ণুম এবং সর্বত্র यो विष्णुं पश्येत् সবিষ্ণুং পরয়াগাযতঃ। মাধবভাষ্য নেই হতে? ওটা কোন এডিশন? এই বইটার এডিশন? এটা অন্য কোনো হবে। সবিষ্ণুং পরয়াগাযত, যত জ্ঞানী বিষ্ণুং পরয়াগাৎ সম্যক প্রাপ্নতি এব। তো শোকটা কোত্থেকে থাকবে? যদি বিষ্ণুকে তিনি জেনে পেয়ে থাকেন,
যিনি এইভাবে দেখবেন তিনি বিষ্ণুকে পেয়ে যাবেন, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে গেছেন, তারা শোক কোত্থেকে থাকবে। অত শোকাদি অভাবস্তস্য যুক্ত ইত্যর্থ। মানে বলছেন এরকম যদি জানেও কেউ, শোকটা যাবে কেন? শোক তো থাকতে পারে, মোহ থাকতে পারে। বলছেন শোক এই জন্য থাকবে না, সে তো বিষ্ণুকে পেয়ে গেছে। যখন পেয়ে গেছে ভগবানকে, তখন তার হারাবার কোনো ব্যাপার নেই। তো শোকটা কি হয়? প্রিয় বস্তু হারালে শোক হয়। তো প্রিয় বস্তুরূপে ভগবানকে পেয়েছে যিনি নিত্য, যিনি কোনোদিন হারাবেন না, যার কোনো নাশ নেই, যার কোনো ক্ষয় নেই, অতএব সেখানে শোকের অভাব থাকবে যুক্ত। কি হলো, আলো জ্বালছ? এখন জ্বালছো কেন? এখনো সূর্যাস্ত হয়নি, আলো অফ করে দাও। অর্থান্তরে সম্ভবতী কুতয়াং মন্ত্রার্থ ননো পরমেশ্বর জ্ঞানী পেছেটা হয়ে গেছে। অনেন সপর্যগাত সবিষ্ণুং পর্যগাত যতঃ ইতি উত্তর মন্ত্রার্থ তাৎপর্যমপি উক্তং ভবতি। এইটার দ্বারা সপর্যগাত ইতি উত্তর মন্ত্রের যে তাৎপর্য সেটাও বলা হয়েছে। একত্বম ইত্যস্য পৌনরুক্তং চ অন্যথা অনুবাদস্য বৈয়ার্থ্যাৎ ননু এবং মন্ত্র ব্যাখ্যানে বি পুনরুক্তি হিসাব। বলছেন এই প্রকার যদি মন্ত্র ব্যাখ্যা নয়, এখানে তো পুনরুক্তি দোষ আসছে। এর আগের মন্ত্রে বলা হলো যাস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি আছে না, তাহলে ইয়াসমিন সর্বাণি ভূতানি এখানেও বলা হচ্ছে ইত্যানি নক্তত্বাৎ সর্বভূতেষু চ আত্মানম ইত্যস্য চ আত্মৈব অভূত ইত্যানেন উক্তত্বাৎ অত নায়ং মন্ত্রার্থ ইত্যত আহ পূর্বেতি। বলছেন এটা হতে পারে না, এটা পূর্বপক্ষ। একটা মন্ত্রে বারবার একটা কথা এখানে পুনরুক্তি করবে, বারবার পরের পরের মন্ত্রে একই কথা বলে যাচ্ছে, অতএব এটা মন্ত্রার্থ নয়। মন্ত্রার্থ অদ্বৈতবাদীরা বলবে যে ওই অদ্বৈত মন্ত্রার্থ বা অন্য প্রকারের কথা বলবে। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? এটা পূর্বপক্ষ। জয়াতীর্থ স্বামী পূর্বপক্ষটা তুলছেন এখানে। তিনি বলছেন পূর্বেতি, এই মাধবাচার্যের যে ভাষ্য পূর্বোক্ত অনুবাদেন, ও শঙ্কর ভাষ্য দেখলে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না, ওখানে শঙ্করাচার্য বলছে নাকি এইসব? হ্যাঁ, ওটা ভালো করে পড়লে বুঝতে পারবে, ওপর ওপর পড়ে বুঝতে পারবে না। পূর্বোক্ত অনুবাদেন মাধবাচার্য এই জন্য পরে একটা বাক্য লিখেছেন নিজের থেকে, এই পিপলাস শাখার মন্ত্রটা উদ্ধৃত করার পরে পূর্বোক্ত অনুবাদেন শোকমহাভাবোপি বিজানাতশ্চ অত্র উচ্যতে পূর্বমন্ত্রক্তস্য সর্বাধারতয়া সর্বগতত্বস্য অত্র অনুবাদত ন পুনরুক্তির ইত্যর্থ। বলছেন এখানে পুনরুক্তি হয়নি, মাধবাচার্য বলছেন। কেন না, পূর্বে মন্ত্রে যে ভগবানকে সকলের আধার বলে বলা হয়েছে, সর্বাধারতয়া সর্বগতত্বস্য, এবং তিনি যে সর্বগত, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এটার অনুবাদত ন পুনরুক্তির ইত্যর্থ। এটার পরবর্তীকালে লক্ষ্য করে এটা পুনরুক্তি হয়নি। কেন? ন চ বাচ্যম অধিক বিধানায় অনুবাদ ভবতি, ন চ বাচ্যম অধিক বিধানায় অনুবাদ ভবতি ন চাত্র অধিকং কিঞ্চিত ইতি। যেটা বাচ্য বস্তু সেটার যদি অধিক বিধান করা হয় সেটা অনুবাদ হয় না। এখানে বাচ্য বস্তু কি? এই মন্ত্রের দ্বারা যে ব্রহ্মবস্তু। ন চ অত্র অধিকং কিঞ্চিত, এখানে অধিক কিছুই করা হয়নি, অতএব তোমরা এটাকে পুনরুক্তি বলতে পারো না। পূর্বম এবংবিদ ভয়াভাব ফলত্বেন উক্তে, আর আগের মন্ত্রে যে বলা হয়েছে ক মোহ ক শোক, আগে যে ভয় তদনাভিযোগুপ্সতি ইত্যাদি, এইগুলো বলছেন ভয়াভাব ফলত্বেন বলা হয়েছে, এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ফল রূপে বলা হয়েছে। এখানে তো ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করে যিনি ব্রহ্মকে জানবেন তার এই বৈশিষ্ট্য আসবে, এটা বলা হচ্ছে। এটা কি পুনরুক্তি হয়েছে? বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? এর আগে তো ফল রূপে ওটা বলা হয়েছে, ফলশ্রুতি। অতঃ পুনঃ শোক মোহা ভাবপি, সেই জন্য এখানে ক মোহ স শোক এটা বলা হচ্ছে। কার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে? যিনি তাকে জানবেন তার মোহ শোক কোত্থেকে হতে পারে, কিন্তু এটা ফলশ্রুতি নয়। এর আগে যেগুলো বলা হয়েছে
এই পূর্ব মন্ত্রে দেখবে, সেখানে এটা ফলত্বেন উক্তে, ফলশ্রুতি যেরকম বলা হয় যে এটা জানলে এই ফল হবে তার। অত পুনঃশোক মহাভাবপি প্রাক সর্বাধারত্বেন সর্বগতত্ব দর্শন ফলমুক্তম। পূর্বে ভগবান যেহেতু সর্ব বস্তুর আধার, সমস্ত বস্তু তাতেই অবস্থিত এবং সর্বগত, সেই দর্শনের ফল বলা হয়েছে এর আগের। অত্র তু বিশেষত জানত ইত্যেবং ফলে জ্ঞানে চ আধিক্য সদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ। আর বিশেষ করে তাকে যিনি জানবেন, সেই ব্রহ্মকে, তার ইতি এবং ফলে জ্ঞানে চ আধিক্য সদ্ভাবাৎ, ইনি আরও অধিক ফল পাবেন, সেই কারণে এটা বলা হয়েছে। এটা পুনরুক্তি নয়। বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? আগে তো বলা হয়েছে এটা ফল, যারা এটা করবেন তারা এটা পাবেন। এখানে বলা আছে বিশেষ রূপে তিনি নিজেকে জানবেন। বিজানাতা, বি উপসর্গ লাগানো হয়েছে। বিশেষ রূপে জানা হলো প্রেম ভক্তি সহিত জানা, একটা পরোক্ষ জানা আছে, একটা অপরোক্ষ জ্ঞান আছে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে। যেখানে অপরোক্ষ জ্ঞান, সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান, সেটার মহিমা তো অধিক থাকবে। এখানে বলা হচ্ছে চা আধিক্য সদ্ভাবাৎ, সেখানে অধিক্য সদ্ভাব আছে, অধিক্যের অস্তিত্ব আছে। দুজনের দর্শনটা এক নয়। একজন জেনেছে, ঠিক আছে, ভয়েসের থেকে, একজন সাক্ষাৎ দেখেছে, জেনেছে এবং দেখেছে। এই জন্য এখানে এই দুটোকে পুনরুক্তি বলা যাবে না। উপলক্ষণং চৈতত, এটা উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ এটাকে উপলক্ষণ করে আর অনেক কিছু বলা হয়েছে। একত্বম অনুপশ্যত ইত্যাধিকঞ্চ দ্রষ্টব্যম। একত্বম অনুপশ্যত, এই অধিকটা দেখতে হবে। এখানে অনুপশ্যত বলা হচ্ছে, আগে বলছে বিজানত। তাহলে একটা জানা আর একটা দেখা একই, তাহলে দেখাটা জানার চাইতেও বেশি, ঠিক কি না? অতএব এখানে পুনরুক্তি দোষ হতে পারে না। মানে এই অর্থে পুনরুক্তি, ওরা তো ওইটাকে পুনরুক্তি বলে অন্যরকমভাবে এ করছে না, অদ্বৈতবাদের দিকে টানছে এই মন্ত্রগুলোকে। তদ্ভাবতঃ ইত্যস্য সর্বগতত্বস্য, তদ্ধাবত, ভাবত না, তদ্ধাবতঃ ইত্যস্য সর্বগতত্বস্য তদ্দূরে ইত্যাদিনাং পুনরুচ্যমানত্বাৎ পুনরুক্তি দোষ ইত্যাশঙ্কাং পুনরুক্তি দোষ পরিহার প্রসঙ্গাৎ পরিহারতি অভ্যাসশ্চৈতে। এর আগে বলা হয়েছে না ওই তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তো এইখানেও অভ্যাস হচ্ছে। এখানে যে বারবার বলা হয়েছে সর্বগতত্বস্য তাৎপর্য দ্যোতনার্থ, মধ্বাচার্য বলছেন ভগবান যে সর্বগত, শ্রুতি স্বস্ব পরমাত্ম সর্বগতত্বে তাৎপর্যং দ্যোতয়িতুম। এই যে বেদ মন্ত্র শ্রুতি, তার যে পরমাত্মের সর্বগতত্বে তাৎপর্যটা প্রকাশিত করার জন্য তদ অভ্যস্যতি ইতি ন দোষ, তাৎপর্যটা প্রকাশ করার জন্য এটাকে রিপিট করেছেন, অভ্যাস করেছেন। অভ্যাস মানে কি? পুনর্ বলা। সর্বগতত্বস্য ইতি উপলক্ষণম, সর্বগততার এটা উপলক্ষণ। এর দ্বারা আরও অনেক কিছুকে বলা হচ্ছে, শুধু সর্বগত নয়। অনেজত্তন এজতি ইতি অভয়ত্ব স্বাপি দ্রষ্টব্যম। অনেজত্ব এইজত্ব, এখানে অভয় বলে একটা ব্যাপার আছে। তাহলে শুধু যে পরমাত্মার সর্বগতত্ব এখানে বলা হচ্ছে তা নয়, সেটাকে উপলক্ষণ করে অভয়ত্ব আদি অনেক কিছু বলা হচ্ছে। উপলক্ষণ কাকে বলে জানো? উপলক্ষণ দেবদত্তের ক্ষেত কোনটা, ধান জমি কোনটা, যেখানে সারস পাখিটা বসে আছে, ওইটা দেবদত্তের ক্ষেত। সারস পাখিটা হলো উপলক্ষণ, কারণ ওইটুকুই শুধু ক্ষেত নয়। সারস পাখিটা কতটুকুর ওপর বসে আছে? হয়তো 1 একর জমিটা সারস পাখি বসে আছে, এটা দেবদত্তের জমি। তাহলে কি যেটুকুতে সারস বসে আছে ওইটুকুই কি দেবদত্তের জমি? যেখান থেকে পুরো আল দেওয়া আছে ওটা দেবদত্তের জমি, এটা উপলক্ষণ। সারস পাখি হলে এখানে উপলক্ষণ, তাছাড়াও অনেক কিছু আছে। বোঝা গেল? ওই উপলক্ষণের দ্বারা জমিটাকে বোঝানো হচ্ছে।
কঠিন লাগছে? কঠিন লাগছে না? হ্যাঁ, ওই তো বলছে তো পড়তে হবে, এর মধ্যে মাথা ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট উপলক্ষণের মধ্যে তফাৎ হলো নির্দেশ করা কিরকম? শাখা চন্দ্র নেয় নির্দেশ হয়, অনেক দূরে চন্দ্র। আমি একটা বৃক্ষের শাখা দেখিয়ে বলছি শাখাটার পেছনে দেখো, ওটা হলো নির্দেশ। কেন? কারণ চন্দ্র কোথায় আছে বলতে গেলে তো দেখাতে হবে। তো তো শাখাটার পেছনে চন্দ্র, কিন্তু পেছনে কি চন্দ্র? অনেক দূরে। বা এই ডালটার উপরে, গাছের ডালের উপরে দেখো চাঁদ আছে। আর উপলক্ষণ সেটা নয়। উপলক্ষণ হলো ওইটাকে লক্ষিত করে, ওটাকে ঠিক লক্ষিত করা হচ্ছে না ওই লক্ষণের দ্বারা, ওটা উপলক্ষণ। ওই জন্য না, এই যে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছিল ওই মহারাজ বলছিল ওখানে, ওটা উপলক্ষণ। এই দুধরা রাখা আছে, বিড়াল থেকে বাঁচাবে দুধরাকে, বিড়ালের থেকে রক্ষা করতে। কুকুর এলে কুকুরের থেকে তো রক্ষা করতে হবে। বিড়ালটা এখানে উপলক্ষণ, দুধরা বাঁচাতে হবে বিড়ালের থেকে, তার মানে কুকুরের থেকে বাঁচাতে হবে না। সবগুলো না বলে একটা বলে বাকিগুলোকে লক্ষিত করা হচ্ছে। সারস পাখি বসে আছে, ওই উদাহরণটা বেশিরভাগ দেওয়া হয়। এই উদাহরণটাই মহারাজ থেকে পেয়েছি জানি না, বেড়াল কুকুরের উদাহরণ। সারস পাখি বসে আছে, ওটা দেবদত্তের ক্ষেত। সারস পাখি তো এইটুকুর মধ্যে বসে আছে, ওইটা কি দেবদত্তের ক্ষেত না আরও আছে? ওই উপলক্ষণ করে সারস যে আলের মধ্যে বসে আছে, আলটা দেখতে হবে। জমির চারদিকে সীমা থাকে না, ওইটা দেবদত্তের জমি পুরোটাই। তা উপলক্ষণ এই জন্য বলা হলো লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত করা হয় বস্তুকে। কিন্তু লক্ষণের দ্বারা যদি সারসরূপ লক্ষণের দ্বারা যদি দেবদত্তের জমিরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে তো পুরোটা হচ্ছে না। তাতে সেটা হচ্ছে, ভালো করে বোঝো, লক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু সেটাই সব নয়। তারপরেও আরও জমি আছে। সারস যেখানে বসে আছে সেটা দেবদত্তের জমি বটে, কিন্তু সারস যেখানে বসে নেই সেটাও দেবদত্তের জমি। এক দেশীয় লক্ষণ বলে তাকে উপলক্ষণ বলা হচ্ছে। অব্যাপ্তি দোষ নয়, অব্যাপ্তি দোষ নয়, এটা উপলক্ষণ। এটা লক্ষণই নয়। লক্ষণ হলে তা তো তাদের দোষযুক্ত লক্ষণ হতে পারে, এটা লক্ষণই নয়। সারসের সঙ্গে জমির কোনো সম্বন্ধই নেই, লক্ষণ কি করে বলবে? গোত্র থাকলে গরু, গৌ। মনুষ্যত্ব থাকলে মনুষ্য। সারস থাকলে ক্ষেত, সারস না থাকলে ক্ষেত নয়। ব্যাস, এটা লক্ষণ নয়, এটা উপলক্ষণ। তুমি ওদের থেকে টানছো কি জন্যে? গোত্রটা তো কি ওই গরুর মধ্যে, ওর মধ্যেই আছে। ওটা ওটা থাকলে তবে হ্যাঁ জাতি লক্ষণ। তো জমির লক্ষণ কি সারস নাকি? তাহলে জমির লক্ষণ তো সারস নয়, উপলক্ষণ। সারস বসে আছে, তাকে ওইটা দেবদত্তের জমি। আর যেটুকু বসে আছে সেটুকু ছাড়াও দেবদত্তের জমি আছে, শুধু ওইটুকুই নয়। এই ধরনের উপলক্ষণ কথাটা বলা। ওর একটা সংজ্ঞা আছে, ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে যাই আজকাল। উপলক্ষণের একটা বেশ সুন্দরভাবে ডেফিনিশন আছে, ওটা বোধহয় লেখাও আমাকে দেখতে হবে। তো এই পর্যন্ত থাক আজকে, এদের মাথায় বেশি ঢুকছে না, ওপর দিয়ে চলে যাবে বেশি বললে, তাই তো? এরপরে অন্য এটা হবে, অফ করে দিয়েছ। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম।